اگر کسی جگہ پر ظلم ہو رہا ہو اس سے قطع نظر کہ وہ کون لوگ ہیں اور آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں تو ضرور جہاد کریں۔ آج کے زمانے میں جنگ کوئی ڈنڈا اٹھا لینا نہیں ہے، اس میں آپ کی اپنی حالت کیا ہے، آپ کے پاس اسلحے کی نوعیت کیا ہے، آپ سپلائی لائن کو کتنا برقرار رکھ سکتے ہیں، آپ کی معیشت کہاں کھڑی ہے۔ تو یہ کوئی اندھوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو محمد بن قاسم حملہ کر چکے اور ہندوستان فتح ہو چکا، اب کون سا غزوہ ہند ہونا ہے؟ ترکی کے اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سعودی عرب اعلان کر دے، اس کو کون ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ کیا پاکستان ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ کیا ایران ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ اس وقت ضرورت متحد ہونے سے زیادہ ان ریاستوں کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ہے۔ یہ اپنے اسلحے کے لیے محتاج ہیں، یہ اپنی معیشت کے لیے محتاج ہیں۔ ان میں سے تو کوئی اپنی دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان۔ ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر جاوید احمد غامدی صاحب۔ سر، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آغاز سر کرتے ہیں کشمیر کے جو حالات ہیں، خاص طور پر اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں، جو ظلم و ستم کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ سر کہتے ہیں کہ ظلم اور ظالم کے خلاف جہاد فرض ہے، تو کیا یہ موجودہ حالات جموں کشمیر کے جہاد کا تقاضا کرتے ہیں؟ اگر کسی جگہ پر ظلم ہو رہا ہو اس سے قطع نظر کہ وہ کون لوگ ہیں اور آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں تو ضرور جہاد کریں، لیکن یہ کس کو کرنا ہے؟ جی یہ کسی منظم ریاست کو کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی اگر پاکستان اس کا فیصلہ کرتا ہے جی کہ اس کی افواج باقاعدہ اعلان جنگ کر کے جی لوگوں کو ظلم سے نجات دینے کے لیے حملہ کر رہی ہیں جی تو اس کا جواز ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور یہ نیکی اور خیر کا کام ہوگا بشرطے کہ اس کا اطمینان ہو کہ فی الواقع ظلم ہو رہا ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو اس سے نجات دلا سکیں۔ جی یعنی جہاد کے لیے یہ لازمی شرائط، ایک منظم ریاست اس کا اقدام کرے گی، اپنی طاقت کا جائزہ لے کر اقدام کرے گی اور اس وقت اقدام کرے گی جبکہ یہ معاملہ علانیہ ہو، اس میں کسی کو فریب دینا، دھوکہ دینا، عہد شکنی کرنا یہ جائز۔ اچھا سر، ایسی صورت میں اگر ریاست اعلان نہیں کرتی اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ریاست کو کچھ جہاد کا اعلان کرنا چاہیے، لیکن ریاست اگر ایسا نہیں کرتی تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ ریاست ہی کو کہنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی جو چیزیں ریاست سے متعلق ہیں وہ ہم ریاست ہی کو کہتے ہیں۔ اگر کسی مجرم کو سزا دینی ہے جی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کسی بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو عدالتوں ہی سے درخواست کریں گے، بالکل ٹھیک۔ تو اپنی ریاست سے کہیں گے اگر ہمیں اطمینان ہے اس کا۔ لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ تینوں چیزوں پہ اطمینان ہونا چاہیے، یعنی یہ بات کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ انہیں نجات دلا سکیں۔ آج کے زمانے میں جنگ کوئی ڈنڈا اٹھا لینا نہیں ہے، اس میں آپ کی اپنی حالت کیا ہے، آپ کے پاس اسلحے کی نوعیت کیا ہے، آپ سپلائی لائن کو کتنا برقرار رکھ سکتے ہیں، آپ کی معیشت کہاں کھڑی ہے۔ تو یہ کوئی اندھوں کا کھیل نہیں ہے۔ میں اگر ریاست سے کہوں گا تو ان سب چیزوں کا جائزہ لے کے کہوں گا، اور ریاست بھی جواب دے سکتی ہے کہ اس کی پوزیشن ہے یا اس کی پوزیشن نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، ابھی جب سے یہ مقبوضہ کشمیر میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا اگست کے بعد، تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے، تو غزوہ ہند سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیا ہے، اور ایک مسلمان کو کس طرح کی تیاری کا حکم دیا گیا غزوہ ہند کے حوالے سے، اور یہ آپ کی جو ریسرچ ہے، آپ کی اسٹڈی ہے، اس سے متعلق اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غزوہ ہند کب آغاز کب ہوگا اس کا، یا آغاز ہو چکا ہے؟ اس طرح کی کوئی روایتیں نہیں ہیں، یہ محض افسانے ہیں جو سنائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ روایت اس میں صحیح بھی ہے
जी। तो मोहम्मद बिन कासिम हमला कर चुके हैं और हिंदुस्तान फतह हो चुका, अब कौन सा गजवा हिंद होना है? तो इसके मुतालिक नबी करीम की कोई पेशन गोई गजवा हिंद से मुतालिक? मैंने अर्ज किया है कि जो इस सिलसिले की रवायात हैं वो ज्यादातर बिल्कुल ज़ईफ रवायतें हैं। बिल्कुल जो ठीक। एक आध रवायत इस काबिल है कि उसका जिक्र किया जाए, जिसको मुहद्दिसाना तनकीद के मेयार पर लिया जा सकता है, तो उसका मिसदाक भी गजवा हिंद अगर कोई होना था तो हो गया माजी में। ठीक है। यानी कुस्तुनतुनैया के फतह होने की पेशीनगोई थी, पूरी हो गई। हिंदुस्तान पर मुसलमानों के लश्कर के आने की पेशीनगोई अगर थी तो वो उस वक्त पूरी हो गई जब मुसलमान यहाँ आए। कमोबेश 1000 साल उन्होंने यहाँ हुकूमत की है। तो अब उन रवायतों का कौन सा मिसदाक है? इस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, 2023 से मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट साल इसलिए है कि ट्रीटी ऑफ लुज़ेन, जो खिलाफत उस्मानिया के बाद जो मुआहदे हुए, वो जो पाबंदियां थी तुर्की के, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या ऐसी सूरत में अगर 2023 के बाद जो तुर्की से खिलाफत का हक भी छीना गया था, अगर 2023 में तुर्की खिलाफत का दोबारा दावा करता है, तो ऐसे में क्या मुस्लिम उम्मा आप समझते हैं कि वो तुर्की के साथ खड़ी होगी और ये दावा जायज़ होगा तुर्की का? ये बात ये है कि इस वक्त मुसलमानों के 50 से ज्यादा ममालिक हैं, तो किसी के दावा करने से क्या वो उसकी बालातरी कबूल कर लेंगे? जी। अगर मुसलमानों ने ऐसा कोई फैसला करना है तो वो अब किसी एक मुल्क के बस की चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक। आपके यहाँ जो मुसलमान मुल्कों की तंजीम है, वो बैठ के फैसला कर ले कि हमने दोबारा मुत्तहद होना है, एक रियासत कायम करनी है, या किसी मुल्क में अपना कोई खलीफा मुकर्रर करना है। जी। तो ये तो अब मुसलमानों के 50-55 मुल्क ही मिलकर फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तुर्की के ऐलान करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। सऊदी अरब ऐलान कर दे, उसको कौन मानने के लिए तैयार होगा? क्या पाकिस्तान मानने के लिए तैयार होगा? क्या ईरान मानने के लिए तैयार होगा? तो इस वक्त की दुनिया में कोई एक मुल्क नहीं है। हम माजी के ख्वाब देखते हैं, ये भूल जाते हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या तब्दीलियां और क्या तगय्युरात आ गए हैं। आजाद रियासतें हैं 50-55, वो अपनी सॉवरेनिटी पर अपने दस्तूर बना चुकी हैं, उनके यहाँ बाकायदा अफवाज मौजूद है। तो ये सब के सब एक दिन किस तरह ये फैसला कर लेंगे? इसके लिए अगर कोई काम करना है तो पहले उन मुल्कों के पास जाइए, वहां पर इस चीज के लिए शऊर पैदा कीजिए। वो अगर इस पर राजी हो जाते हैं कि एक यूनाइटेड इस्लामिक स्टेट्स बनानी है, तो ये फिर उनकी आजादाना मर्जी से बनेगी। किसी के ऐलान करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐलान मजे का खेज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात है, उससे पहले फ़लस्तीन के अंदर, तो मुस्लिम उम्मा हमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होती नज़र नहीं हुई। हमें मुस्लिम उम्मा का शराजा बिखरा हुआ ही नज़र आया हर जगह। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा को किस तरीके से मुत्तहद किया जा सकता है? मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद करने से पहले भी ये जरूरत है कि उसके इल्मी, फिक्री, अमली हालात ठीक किए जाए। बिल्कुल ठीक। मुसलमान इल्म में, अखलाक में बहुत पीछे रह गए। इस तरह की सूरत हाल में अगर आप लोगों को जमा भी कर दें तो वो कभी मुत्तहद होकर कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं होते। ऐसे ख्वाब देखने से पहले हकीकत की जमीन पर खड़े होकर वो इस्लाहात करनी चाहिए जो इस वक्त मुसलमानों की जरूरत है। उनके यहाँ इल्म को जिंदा करें, उनके यहाँ नक्तो नजर को जिंदा करें, उनके यहाँ तहकीकी ज़ौक़ पैदा करें। इस वक्त जरूरत मुत्तहद होने से ज्यादा इन रियासतों के अपने पांव पर खड़े होने की है। ये अपने असले के लिए मोहताज हैं, ये अपनी मईशत के लिए मोहताज हैं। इनमें से तो कोई अपनी दिफा करने की पोजीशन में नहीं है। तो ये सूरत हाल है, इसमें मुस्लिम उम्मा मुत्तहद होकर क्या कर रही है? बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, कोरोना के इन हालात में जब लोगों को अभी मसाजिद में जाने से परेशानी का सामना, लोगों को मना किया जाता है कि ना जाएं, हाथ मिलाने से मना करते हैं कि हाथ ना मिलाया जाए, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह वो दिली सुकून नहीं उनको मुयसर हो रहा कि मसाजिद में जाकर वो नमाजें अदा नहीं कर पा रहे, या ये जो सारी चीजें, इसको वो जोड़ते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश है। तो ऐसे में इस तरह की सोच वाले लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? एक बीमारी है, इल्मी तौर पर साबित हो गया कि बीमारी है। हमारे सामने हमारे आइज़ा, अकरबा, दोस्त, अहबाब उसमें मुब्तला होकर दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। इस्लाम का हुक्म ये है कि ऐसे मौकों पर इंसानी जान सबसे कीमती चीज होती है। सबसे पहला काम यह है कि उसकी हिफाजत की जाए। जो आदमी इस वक्त बेपरवाही करता है, जानबूझकर बेपरवाही करता है, वो दूसरों के लिए खतरा बनता है। ये बड़ा जुर्म है इस्लाम। तो इस्लाम इस तरीके से नहीं देखता चीजों को।
اگر لوگوں کی جان خطرے میں ہے تو سب سے پہلے لوگوں کو بچانے کی فکر کی. بالکل سر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین، آپ نے جاوید گامدی صاحب کی گفتگو سنی. اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی کو بچایا جائے، اور اس کے لیے جو بھی ضروری چیزیں ہیں ان کے اوپر لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر یاد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.